This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. अरे कौन दे किंतु खाटी दे MDH कश्मीरी लाल लंकार गुड़ो MDH আকাশে জলে আর এবার বাণিজ্যেও পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব ভারতের। পাকিস্তান থেকে সব ধরনের পণ্য আমদানি বন্ধ। এই মুহূর্তে ব্রেকিং নিউজ, পাক পণ্য প্রত্যক্ষ পরোক্ষ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে। সুমন আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সুমনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে এবং এই বিষয়ে কি ডিটেইলসে জানা যাচ্ছে, কি জানতে পারা যাচ্ছে সুমন? দেখো, ভারত ইতিমধ্যেই ডিপ্লোম্যাটিক স্ট্রাইক করে ফেলেছে, কূটনৈতিক যে স্ট্রাইক, তারপরে ফিনান্সিয়াল স্ট্রাইকের মুখে পাকিস্তান পড়তে চলেছে, কারণ IMF-এর কাছ থেকে অর্থ ভান্ডার তাদের বন্ধ হতে চলেছে। এবার বিজনেস স্ট্রাইক, অর্থাৎ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত আর কোনো ব্যবসায় জড়াচ্ছে না। পাকিস্তানের কাছ থেকে যে ইম্পোর্ট ছিল, অর্থাৎ ভারত যা আমদানি করতো তার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিল ভারত। অর্থাৎ পাকিস্তান যে সামান্য কিছু জিনিস রপ্তানি করে একটু টাকা পয়সা কামাতো, সেই টাকা আর পাকিস্তান পাবে না। এবং ডিউটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের উপর শুল্ক চাপানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, নতুন যে ট্রেড পলিসি ভারতের রয়েছে, সেই ট্রেড পলিসির আইনে এটা মেনশন করা ছিল, সেটাকে কাজে লাগিয়েই কিন্তু ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনো ব্যবসা করবে না। পাকিস্তানের কাছ থেকে কিছু জিনিস ভারত ইম্পোর্ট করবে না, কোনো আমদানি ভারতে হবে না পাকিস্তানের পণ্য। স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানের মাথায় হাত পড়ে গেছে, কারণ ভারতে যদি তারা ব্যবসা করতে না পারে, তাহলে ভারতের সঙ্গে অ্যালাইড বেশ কিছু দেশ রয়েছে, তারাও কিন্তু এই পথে হাঁটতে পারে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের শোচনীয় পরিস্থিতি হবে। ফের সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, পাল্টা জবাব ভারতের। এই নিয়ে পরপর 9 দিনে 25 বার, ভেবে দেখুন 25 বার সিজ ফায়ার ভাঙলো পাক সেনা। গতকাল রাতে কুপওয়ারা উড়িতে এলওসির ওপার থেকে স্মল আর্মস ফায়ারিং হয়, পাল্টা জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। यहीं से कुछ ही दूर पर पीओके का इलाका शुरू हो जाता है मेरी दाईं तरफ से, और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भारत के तरफ से हमला कहीं ना कहीं आशंका उनको लग रहा है, उसके चलते वो काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं। कई जगहों पर मदरसों को भी जो आसपास के पीओके के इलाकों में हैं उनको भी खाली कर दिया है, और ट्रेनिंग्स बाकायदा दी जा रही है। आम लोगों को वो ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो कहीं ना कहीं ये फिराक में है कि अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन हो तो पहले वो जो है आर्म सिविलियंस को आगे करें। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि भारत के स्ट्राइक के अप्रेंशंस के बाद जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं तैयार है, लेकिन फ़िलहाल जो ग्राउंड स्थिति ये है कि सरहद उस पार दहशत है, खौफ है, और वहाँ की सेना भी लगातार ये समझ चुकी है कि वो भारत की सेना के सामने टिक नहीं सकती है। उसी के चलते मैं आपको बताऊं, बीते 9 दिनों में करीबन 25 बार पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे सेक्टर में, नॉर्थ सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, और कहीं ना कहीं ये कोशिश है उनकी कि इससे सरहद पर तनाव लगातार बनाया रखा जाए और साथ ही साथ आतंकियों को आगे घुसपैठ करने के लिए मदद की जाए। तो ये दहशत है, और वो चाहते हैं कि जो भारतीय सेना है उन्हें इन्हीं चीज़ों में उलझाया रखा जाए, ताकि वो अपने ऊपर जो अप्रेंशन उनको है कि एक कार्रवाई भारत की तरफ से हो सकती है, उसे टाला जाए। लेकिन फ़िलहाल सरहद पर तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन भारतीय सेना लगातार माकूल जवाब दे रही है सीज फायर उल्लंघन का, और कहीं ना कहीं जो पेट्रोलिंग और जो सुरक्षा है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में चाक चौबंद है और तेज़ कर दी गई है। और मौसम हालांकि ख़राब लगातार इन इलाकों में हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के, तो इसकी आड़ में भी पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि वो आतंकियों को आगे धकेले, लेकिन फ़िलहाल वो विफल हो रहे हैं, और सीज फायर उल्लंघन का लगातार भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। এদিকে কাশ্মীর পরিস্থিতিতে সীমান্তে বাংলাদেশের লাগাতার উস্কানি, সব রকম বেয়াদবি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সীমান্তে বাড়তি নজরদারি। রেলপথ সুরক্ষিত রাখতে জয়েন্ট অপারেশন RPF, GRP, BSF এর সীমান্তে টানা নজরদারি। রেলপথ যে কোনো নাশকতা রুখতে চূড়ান্ত তৎপরতা। রেল পরিকাঠামোয় যে কোনো ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় প্রস্তুতি। নিরাপত্তার সব দিক খতিয়ে দেখছে নর্থ ফ্রন্টের রেল। অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে BSF এর। ভূস্বর্গে নারকীয় নিধনযোগ্য পহেলগাঁওয়ে নৃশংস হত্যালীলার পিছনেও সরাসরি রয়েছে পাকিস্তান।
হামলাকারীদের মধ্যেই রয়েছে দুই পাকিস্তানি জঙ্গি হাশিম মুসা ও তালহা ভাই। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের জঙ্গি মদতের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে দুই পাকিস্তানি জঙ্গিকে জীবিত ধরার উপর জোর দিচ্ছে নয়াদিল্লি। আজমল কাসবের মতোই পহেলগাম হত্যাকাণ্ডের যে দুই পাকিস্তানি জঙ্গি সরাসরি যুক্ত, তাদের জীবিত ধরতে চায় নয়াদিল্লি। ইতিমধ্যে এনআইএর কাছেও নয়াদিল্লির সেই বার্তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই কারণেই এনআইএ, কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ এক অন্য পরিকল্পনায় তারা অভিযান চালাচ্ছেন। এনআইএ সূত্রের দাবি, দক্ষিণ কাশ্মীরের পাহাড় জঙ্গলেই এখনো আত্মগোপন করে আছে দুই পাকিস্তানি জঙ্গি মুসা ও তালহা ভাই। কাশ্মীর পুলিশ, সেনা এবং আধা সেনার পরপর অভিযানে দক্ষিণ কাশ্মীরের পাহাড় জঙ্গলে ক্রমাগত ডেরা বদল করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে জঙ্গিরা। গোয়েন্দাদের একাংশের দাবি, জীবিত ধরার তাগিদে একবার তাদের খুব কাছে পেয়েও এনকাউন্টারে যায়নি বাহিনীর দাবি, একদিকে পরপর অভিযান চালিয়ে তাড়িয়ে বেড়ানো হচ্ছে জঙ্গিদের। নিরাপত্তা বাহিনীর লক্ষ্য, সাঁড়াশি অভিযানের ঘেরাটোপে আটকে পড়া জঙ্গিরা যাতে তাদের গোপন ডেরা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে জঙ্গিরা যাতে বাইরে থেকে সাহায্য না পায় তা নিশ্চিত করতে শ্রীনগর, অনন্তনাগ, অবন্তিপুরা শহর এবং বিভিন্ন গ্রামে জঙ্গিদের সহযোগী ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কারদের বাড়িতে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কারদের সঙ্গে জঙ্গলে থাকা জঙ্গিদের যে যোগাযোগ, সেটা বিচ্ছিন্ন করে তাদেরকে ডেরা থেকে বের করে আনতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এনআইএ। কারণ জঙ্গলে দাঁড়িয়ে তাদেরকে জীবিত ধরা অনেকটাই কঠিন, আর সেই কারণেই তাদের জঙ্গল থেকে বের করে এনে জীবিত ধরতে চাইছে এনআইএ আধিকারিকরা। মুম্বাইয়ে 26/11 হামলায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল হামলাকারী পাকিস্তানি জঙ্গি আজমল কাসব। গোটা দুনিয়ার সামনে পাকিস্তানের জঙ্গি মদতের জলজান্ত প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল জীবিত কাসব। সূত্রের খবর, সেই কারণেই পহেলগাঁওয়ের হত্যাকারী পাক জঙ্গিদের জীবিত পাকড়াও করতে জোর দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শীর্ষকর্তারা। দিল্লির বার্তা স্পষ্ট, আজমল কাসবকে জীবিত গ্রেপ্তার করার পর 26/11 পেছনে লস্কর এবং পাকিস্তানের যে সরাসরি যোগাযোগ কিভাবে ছিল, সেই অকাট্য তথ্য প্রমাণ কিন্তু গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা গিয়েছিল। আর এই দুজনকেও জীবিত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলে সেই তথ্য প্রমাণ গোটা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হবে যে কিভাবে পাকিস্তানের সরকার এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পেছনে মদত দিয়েছে, পাকিস্তানের সরকার কিভাবে সরাসরি এই নরহত্যার সঙ্গে যুক্ত। ক্যামেরায় তুষারের সঙ্গে সিজার, TV9 বাংলা। যদি এমডিএচ কিচেন কিং কিচেনে থাকি তো আমরা যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারি। বেগুনের ভর্তা, আলু কপি, ভিন্ডি মশলা, আরো অনেক কিছু। MDH